प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सब नूं जय मसीह दी। अज मैं गल करना चाहुंदी हां कि क्यों कई बार साड़ियां दुआवां प्रार्थनावां दा प्रभु आंसर नहीं करदे और साड़ियां दुआवां प्रार्थनावां दा उत्तर सानूं नहीं मिलदा। कई बार की हुंदा आ, असीं बहुत जदों परेशानी विच हुंदे आ, मुश्किल च हुंदे आ या किसी बीमारी दे नाल सफर्ड हुंदे आ ते असीं बहुत दुआवां प्रार्थनावां प्रभु को करदे कि प्रभु सानूं इह मुसीबत परेशानी विचों बाहर कढ लो, पर साड़ी दुआ जिहड़ी आ ओह सुनी नहीं जाती और असी निराश हो जाने प्रभु दे विच कि प्रभु साड़ी दुआ क्यों नहीं सुन रहे और प्रभु साड़ियां मुश्किलां परेशानियां नूं क्यों नहीं साडे तो दूर कर रहे। मैं एक भजन भी सुन रही सी जिहदे विच पास्टर जी कह रहे सी कि मुश्किलां मेरियां रहमतां तेरियां लामी ना दे रहियां और कहते लास्ट विच कहते ने कि मेरी जान ने तैनू बड़ा ध्याया। इस तरह ही हुंदा है जदों असीं मुश्किल परेशानी दे विच हुंदे आ उदों साडी जान प्रभु नूं बड़ा ध्याउंदी आ, पर जदों असीं खुश हुंदे आ उस टाइम ते सानूं प्रभु दा चेता भी नहीं हुंदा कि असीं प्रभु नूं याद करना है, प्रभु नूं 2 मिनट देने आ, प्रार्थना दे विच असीं बैठना है, प्रभु दे नाल टाइम स्पेंड करना। उस टाइम साडे कोल वक्त नहीं हुंदा, पर जदों साडे ते मुसीबत परेशानी आ जांदी आ उस टाइम साडे को भावें अद्धा घंटा प्रभु दे कोल बिठा लो, प्रभु अगे दुआवां करी जाने कि प्रभु सानूं इस मुसीबत विचों कढ लो। पर प्रभु दा वचन की सानूं सिखाउंदा है कि साड़ियां दुआवां प्रार्थनावां जिहड़ियां वा ओह कबूल क्यों नहीं हुंदियां। सब तो पहला मैं पढ़ांगी तुहाडे लई यशाया अध्याय 41 उहदी 21 आयत जिहदे विच प्रभु कहंदे ने, यहोवा आखदा है अपना दावा पेश करो, याकूब दा पातशाह आखदा है अपने प्रमाण लियाओ। प्रभु की कहंदे ने कि तुसी अपना केस मेरे तक लैके आओ ते अपने प्रमाण लियाओ, अपने गवाह मेरे तक लैके आओ कि तुसी मैनू दसो कि तुसी गवाही दो, तुसी गवाही दो कि तुसी किन्ना मेरे विच चलदे रहे हो, किन्नियां मेरियां गल्लां मनदे रहे हो और किन्ने मेरे हुक्मां दे अनुसार चलदे रहे हो, किन्नी तुहाडी दुआ प्रार्थना किन्ना टाइम तुसी मेरे नाल स्पेंड करदे रहे हो। क्योंकि प्रभु दा वचन दसदा है कि तुसी मेरे विच रहो और मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन ते तुसी जो चाहोगे मंगोगे वो तुहाडे लई हो जाएगा। फिर प्रभु यही प्रमाण मंगदे आ कि तुहाडे विच मेरियां किन्नियां गल्लां तुहाडे विच मेरियां जड़ियां वा वास करदियां ने ते किन्ने तुसी मेरे हुक्मां ते चलदे हो, तुसी इस चीज़ दा की आ प्रूफ दो मैनू। फिर उस तो बाद प्रभु की कहंदे ने यशाया अध्याय 59 दे विच आयत 4 विच प्रभु कहंदे ने, कोई अपना मुकदमा धर्म नाल पेश नहीं करदा, ना कोई सच्चाई नाल इंसाफ करदा। ਉਹ ਫੋਕਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਗਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਇਤ 3 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਬਦੀ करदी है। फिर उस तो बाद आयत 4 विच कहंदे ने प्रभु कि कोई अपना मुकदमा धर्म नाल पेश नहीं करदा। प्रभु कहंदे ने कि तुहाडे कोल कोई प्रूफ ही नहीं आ, जदों तुसी मेरे तक केस लैके आउंदे हो, अपनी दुआ लैके आउंदे जो तुहाडे कोल ते कोई प्रूफ नहीं है हुंदा कि तुसी मेरे हुक्मां अनुसार किन्ना चलदे रहे हो। क्योंकि तुहाडे ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਏ 20 ਆਇਤ 3 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਇਤ 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਇਤ 3,
हे ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਜੀ ਰੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਇਤ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਇਤ 6 ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਮਿਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਵੰਤ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਔਰ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ।